Hi students, in previous class we learned about meaning and the features of cooperative societies. Now in today's session I will discuss about the merits and the demerits of cooperative societies. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂದಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. So here there are mainly 5 benefits that we are going to get by starting cooperative form of organization. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ 5 ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. Let us discuss all those 5 merits. First one is equality in voting rights. So here the members of cooperative society have voting right. It works on the principle of one man, one vote. So where the cooperative principle is one man, one vote. So by the help of voting rights, the members are going to elect a board of directors for managing the organization. That is the one advantage. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮತದಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತದಾನವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮತ ಎನ್ನುವ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Then second is limited liability of members. Here the members of cooperative society have limited liability to the extent of their capital contribution in form of shares. How much of the capital invested by the member, that is to be limited to the extent of their share contribution in the society only. The member is not responsible for additional or huge losses. That is also advantage to the members. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸದಸ್ಯರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟವಾದರೆ ಆ ಒಂದು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡನೇ ಅನುಕೂಲತೆ. Then third is stable existence. A cooperative society does not affect on its continuation if any member death, retirement, insanity in the cooperative society. The member will come and go, but the society will be continuous existence, because minimum 10 members will be there and there is no maximum limit to get membership in cooperative society.
therefore it would be in a continuous manner. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳೇನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು ಸದಸ್ಯರ ಮರಣ, ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯತನದಿಂದ ಇದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದಸ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಅನಿಯಮಿತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. Then fourth, economy in operations. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The cooperative society undertake production in a large scale, and also they are purchasing the goods directly from the manufacturer and distributed among the members of cooperative society. Therefore they are producing at a lesser cost and getting the prices at reasonable cost. Therefore we can get the product at reasonable prices. That is the fourth advantage. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಸರಕುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸರಕುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. Then fifth is support from government. If any of the group of individuals want to start the cooperative society, means they are going to get certain benefits from the government, like getting financial assistance at a lesser interest rate, and they are also going to get a subsidy from the government. All those benefits can be used for development of cooperative society. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. All these 5 points which explains about merits of cooperative society. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ 5 ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. The next is limitations of cooperative societies. ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So here there are mainly 4 problems that we can identify in case of cooperative societies. ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ first one is limited resources. The cooperative society is started by the members, those who are having regular monthly income, that is to be in a less. So here less income people get the membership in a cooperative society. By them only the enterprises are started. Therefore they cannot able to collect more amount of capital. There is no more capital with this kind of organization. Therefore it suffers from the problem of finance and they cannot able to operate on a large scale. That is one problem. ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆ
ಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಪಡೀತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹೂಡುವ ಬಂಡವಾಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅದಕ್ಷತೆ. So you know the management is lies with the hands of board of directors elected by members. The members of cooperative society is going to elect a board of directors. That committee is managing the organization. Sometimes the board of directors are inefficient to take the decision and inefficient to manage the overall organization. That is the second problem. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಮತವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ lack of business secrecy. The information relating to business management and financial matter disclosed to the members as well as disclosed to the government department also. Therefore, we cannot able to maintain secret of any information relating to the company. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then last is difference of opinion. Here minimum 10 members, maximum unlimited. Sometimes there may be a misunderstandings between the members. Sometimes they feel that my opinion is accepted, so some other people or member opinion is not accepted by the management. That create misunderstandings and conflict between the members. That is also leads to managing of enterprise. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಾವು ಓಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಇವು 4 ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. So this is all about today's class. We discussed about advantages and the limitations of cooperative society. ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು